Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugünkü sabaktın teması Allah menen mamileniz kanday. Doğru. Sizden Allah menen bolğan baylanışınız kanday. Je sizden Allah menen alaqаңыз kanday. Azırkı biz yaşap atkan doğruda kimdir biri biyigrek işke kötörülgüsü gelse söz türdü biyikteki jogorjaqtagı biyilik töbөлдөрүнөн mansaptуу kişilerden tanış izdeydi. Sizden tigi menen mamilеңиz жакшы эле, meni bir dayındap koysoңуз деп. Ошол бийлик töbөлдөрүнө жасакерленип mamile kılgan adamlar jönündө. Karаңыз. Anan sizde al dayındaydı. Anan oşenti bir жерге орношосуз, kimdir biröөнү şiltemesi menen. Anan siz bargan жерде иштей баштайсыз. Бирок siz insan menen болгон mamilede gana kuruştuk kıldыңыз. Бирок акыр аягы баары bir gün al жерден аттың жоонунан ээр шыпырылгандай siz de biyiğinizden şıpırılıp düşüp kalası. Tolğon nersenin aşıp tögülmeyi var. Baralığınızga jettiniz, güçünüzdösüz. Kırçında 40 yaşınızdasız, bileğinizde güç, belinizde kuvat var. Kebirkiler mansap tiledi, kebirkiler dünya tiledi. Aldı, toptodu, jinadı. Bирок жиналган nerse tolot da bir gün. Çöйчөкө идишке суу куя берсе, толот анан ашат. Ашат төгүлөт. Төгүлгөнү бийлик төгүлбөйт. Төгүлгөндө мансап төгүлбөйт. Төгүлгөндө байлык төгүлбөйт. Төгүлгөндө инсандын абийири төгүлөт. Кадыр баркы төгүлөт. Намысы кетет. Анткени сиздин байланышыңыз инсан менен жакшы болгондугу үчүн. Эми угуп туруң. Sizdin özü Allah menen, bizdin barыбыздын Allah menen bolğon mamilebиz, baylanışыбыз kanday? Kana as-salafu yetawasawna bi thalath wasaya tuktab bima'i adh-dhahab. Salafus salihindir, sahabalar, tabi'indir. Altındın suusu menen altın jalatılıp жазылып kala turgan 3 nasihat menen bir-birine nasihat kılat ele. Söz türdü uşul 3 nasihatты bir-birine eskertip turat ele. Men aslaha ma beynehu ve beynallah aslahallahu ma beynehu ve beynen nas. Uğup durun. Kim özü menen Allah'tın ortasındagı baylanıştı oңдосо, mamileni ile çıngdasa, Allah al kişi menen adamdardın ortasındagı mamileni bekemdep koyat degen. Biyilikte kimdir biröөгө karşı çıkıp atsa demek el, өлkө eli, jurt, kaysı bir biyilik töbөлүндөгү kişiге karşı çıkıp atsa demek al жалгыз жетекчинин özünün Allah menen bolğon baylanışı начар ekeninden kabar tabın. Şonun üçün Ayşe Nevzir bayat kılıp atadı. Men aslaha ma beynehu ve beynallah aslahallahu ma beynehu ve beynen nas. Kim özü menen Allah'tın ortasındagı baylanışты çıngap ele koysa, bekemdep ele koya turgan bolsa, oңдоп koyatsa, anda Allah uşul kişi menen jalp adamzаттын ortasındagı baylanışты bekemdep koyat. Hiç kaçan al oturgan jerde çır çıkpaydı. Allah menen bolğon baylanışты çıngdadık meneki elhamdülillah. Ekinci basqıçka kötörüldük. Birinci basqıç bagımdat boldu ele. Bugün ekinci basqıç peşimi namazı 3, 4, 5. basqıç. Uşintip çıngap atabız. وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللّٰهُ عَلَانِيَةً. Kim için ele oңдосо, жүрөгүн ele oңдосо, niyetin ele oңдосо, Allah anın sırtын oңдоп koyat. Sırtын oңдоп koyat degeni anı adep ahlактуу kılıp koyat, jupunu kılıp koyat, жүрөгүндөгү tekeberdikti jok kılıp koyat, anı adamlarga japız, jakın kılıp koyat.
Eң негизгиси жүрөгүңдү болуш керек. Анткени ал жүрөктө Аллахка болгон махаббат жатат. Ал жерде иман турат. ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر الدنيا وآخرته. Kim ahireti üçün gana kamılga kılıp kam görse, Allah anın bul dünyadagi ahiretteki işlerin büt bardığın jıyıntıktуу kılıp barın ireti menen жетиштүү kılıp koyat dedi. Subhanallah. Mından ötkende kanday nasihat boluş gerek. Эми айтыңыз сиз. Сиздин өзүңүздүн Аллах менен болгон мамилеңиз кандай? Аллах менен болгон мамилеңиз. Аллах менен болгон мамиле намаз окуп атабыз, ороза тутуп атабыз, зекет берип атабыз, садака берип атабыз. Аллахка жалынып жалбарып атабыз. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям иттақиллаха хайсума кунт, каерде болбо деп атат. Ким менен болбо, кандай абалда болбо, качан болбо, Аллахтан корк. Падышага жакындап калганда намаздарыңды ташта бербе. Жетеклерге жакындап калганда алар таткан тамекиден тартып кое берип жашай бербе. Сиздерге жараша берет экен тамеки тартыш деп аларга арамды да уруксат берип чектен чыгып кетпе. Кандай абалда, кубанычтасыңбы, кайгыдасыңбы, денең сакпы, ооруп атасыңбы, Аллахтан корк. Мына ушунда Аллах менен болгон мамилени оңдогон болобуз. Эбу Дарда, Аллах андан разы болсун. Лияттaqi ахадукум ан тал'анаху кулубул му'минин ва хува ла яш'ур. Абайлап жүрүңүздөр дейт. Абайлап этият болуңуз, сак болуңуздар. Му'миндер, мусулмандар сизге билгизбей, сизди каргашынан, сизди каргап, жаманатты кылып, тилдеп, сөгүп, дуа кылышынан этият болуң. Балким сиз аларга сөзүңүз менен же кыймылыңыз менен жаман мамиле кылып койгонсуз. Караңызчы, не деген сөз. Эми угуп туруң. Ма асарра абдун hadis. Ma asarra abdun sariratan illa elbesehu Allahu ridaaha alaniye. Adam balası özünün içki sezimin, Allah'a bolgan süyüsün, jürögün ele niyetinle oңдой turgan bolsa, Allah anın sırtına, denesine sürdü, jupunu, jagımdуу kiyim giygizip koyat. Al sürdü, jupunu, jagımdуу kiyim degeni anın sırtkı kelbeti 30 yerinden jamaçысы var kiyim giyse dağı sarkeştenip kiyim giyinip жүргөндөрдөн алда канча жогору турат. Анткени анын адеп ахлагы сулуу. Ички туйгуну Аллах менен болгон мамилени оңдош керек. El-khasir men abada lin-nas salih amali. Eң зыянкеч, банкрот, кол жууп бардыгынан эч нерсе таппай отуруп калган киши ким десе, адамдарга эң мыкты амалын көрсөтүп жасап, намаз окуган киши болуп, кайрымдуулук кылган киши болуп, жол чырактан кимдир бирөөнү жетелеп өткөрүп коюп, кары картаңдарга жардамдаша коюп, бирок وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. Gürü tamırdan da, mına ol jerdegi gürü tamırdan da jakın bolup turgan Allah Taaladan uyalbastan eç kimge görünböy jaman işlerdi jasagan adam eң зыянкеч жана зыяндуу банкрот. Бирөөлөргө жакшы иш кылган адам болуп көрүнүп, бирок төрт бурчтук бөлмөсүнүн ичине киргенде ит кылбаган кылыкты кылган инсан бул эң банкроттун жетип турган банкроту деп атат. Аллах менен болгон мамилеңиз кандай? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Мен илтемесе ридаллах би сахатин нас кафаху Аллаху маунатан нас." Subhanallah. Kim
Adamlar açууланса деле, жаман көрсө, адамдар жаман көрүп жийиркенип турса деле, Аллахтын ыраазылыгын жогору кое турган болсо, Аллах ага бул дүйнөдөгү адамдар жетпеген бардык чокуларды жана ийгиликтерди бул кишиге жетиштүү кылып коет. Үйүндө отуруп адамдар көксөгөн бийиктикке ал жетет. Бизде сөз бар да. Мага өткөндө бирөө айтты. Устаз, тойго барышым керек. Кудагыйлар чакырып калды. Барбасак болбойт, көөнү ооруп калат. Бирөө карак коюлуп тур. Айтышты, сурасам, сен келе бер. Сен отурган ушул столго арак койбойбуз. Бияктагыларга койбосок болбойт. Сен отурган столго арак койбойбуз дедиле, мен сүйүндүм, кетип баратам деди. Мен айттым. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен кана ю'мину биллахи вал йавмил ахир, фала яджлисанна ала маидатин юшрабу фиха ал-хамр." Аллахка ахирет күнүнө чындап ыйман келтирген инсан арак ичилип жаткан дасторкондун ичилбеген тарабына дагы отурбасын деген. Анткени аларга түшкөн, арак ичкендерге түшкөн Аллахтын каргышы ичпеген тарапка отургандарга да түшүп калат. Мен айттым, кудагыйыңыздын ыраазычылыгынан Кудайдын ыраазычылыгын өйдөрөөк көрө албадыңызбы? ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. Эми сөз өз ордун тапты. Ким адамдарды ыраазы кылып, Аллахты нааразы кылса, мына ушул Кудасынын көнүн табам деп тойуна барды. Жана башка иштер жасады, айтты бар. Буга мисал келтире берсек, сөз узарып кетет. Өзүңүздөр мисал коюп аласыздар. Аллахты нааразы кылып бир инсанды ыраазы кыла турган болсо, Аллах аны адамдардын колунан тамак жей турган кылып тилемчи кылып коет. Адамдардын тиштемин жейт. Адамдар таштаган таштандыдан тамак жеп калат. Экинчи бир риваятта: "Ман илтамаса ридаллах би сахатин нас радиаллаху анху ва ардан насу ан." Ким адамдар жийиркенип турса да, жаман көрүп турса да, Аллахты ыраазы кылып ибадат кыла турган болсо, Аллах ал кишиден ыраазы болот. Адамдарды дагы бир күн келип андан ыраазы кылып коет Аллах өзү. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. Ким Аллахты нааразы кылып туруп, элди ыраазы кыла турган болсо, ага Аллах нааразы, адамдар да нааразы болот. Ошон үчүн Аллах өз аятында стағуду билlah: "Инналлазина аману ва амилус-салихати саяджалу лахумур-рахману вудда." Садақаллахул азим. Иман келтиргендер, 5 вакыт намазды окугандар, Аллахтын ыраазылыгын гана жогорку орунга кое тургандарга Аллах алардын жүрөгүнө өзүнүн алдынан бир достукту, махабатты, сүйүүнү, тынымды таштап коет жүрөгүнө. Аламдын эли бир тарапта болуп, сиз Расулланын суннасы менен жашайм десеңиз, сизге каршы чыкса деле, баары бир адамдардын жүрөгүнө сизге болгон махабат ташталып калат, анткени сиз эң мыкты жолдо экендигиңиз үчүн. Сүйүктүү бир тууган, Аллах менен болгон мамилеңиз кандай? Имам Шафии айткан: "Иза арадта ан та'риф 'инда Аллахи мaqamак фандур фима aqamак." Эгер сиз Аллахтын алдындагы баркыңызды, кадырыңызды, сыйыңызды билгиңиз келсе, жасап аткан ишиңизден жыйынтык чыгарын. Жасап аткан ишиңизден жыйынтык чыгарын. Кандай иштерди жасап атасыз? Тамеки колдо, моюнда сүткорлук бар, бирөөгө сүткорлук берет, 5 вакыт намазга кирет. Ушул Аллахка жакынбы? Сиз жасап жаткан иш Аллахка сүйүктүү боло турган болсо, демек сиз Аллахтын алдында сүйүктүү орундасыз. Жасап аткан ишиңиз 5 вакыт намаз, демек сиз Аллахтын алдында сүйүктүү орундасыз.
Эрте менен турганда, Аллахым, дагы бир жолду таңды көрсөткөнүңө шүгүр. Бүгүн дагы 5 вакыт намаз окуш мага насип кылып калган окшойт. Şu багымдатты окутуп койгонуңа шүгүр деп турдуңузбу же ордуңуздан сөгүнүп турдуңузбу? Дегенден кийин сиз салмактатып берип, кеч калыпмын, барып калышым керек эле тигиге. Түнү бою WhatsApp менен Facebook'тун чокусун оюп, же өзүңүз аңтарылып калдыңызбы чокуңуз менен? Айтыңчы. Ордуңуз кандай? Жасап аткан ишиңиз кандай? Угуп туруң. Ар-Раби' ибн Хусйам, Аллах аны өз мээринен алсын. Ушул инсан табиин. Угуп туруң. Мен ушунда сонун сабак алдым. Сиз да сабак алың. Иде асбах, таң кириши менен ордунан турганда, мархабан, мархабан би малаикатиллах. Сөзүн караң. Ey Allah'ın perişteleri, ey Allah'ın perişteleri. Kelgile, kuş kelipsiңер. Мага катуу тийди ушул сөз. Анткени каерде болбойлу биздин атырабы айланабызда периштелер жүрөт. Раби' ибн Хусйамдан айтып жатканы караң. Ey Allah'ın perişteleri, келгиле, жакын келгиле. Уктубу, жаза бергиле. Ишимди баштадым мен. Таң сүрүлдү. Баштадым мен. Уктубу жазгыла. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштайт экен ордунан турганда. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазат да, жазылганда. А сиз анча-мынчалар турганда энесинен түшүп сөгүнүп туруп атпайбы? Алар ошондой болуп жазылат да. Ошондой болуп жазылат. Турганда эле ошол WhatsApp, Facebook, Twitter менен тура турган болсоңуз, ошол жазылат. Субханаллах, валхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар. Эми мындан бул жагын улап жаза бергиле. Менин сөзүм бисмиллах менен башталдыбы, аягы дагы бисмиллах менен бүтөт деп айтат эле Ар-Раби' ибн Хусйам. Кимдин башталышы мыкты болсо, анын бүтүшү, чекити, аягы дагы эң мыкты болуп бүтөт деген Имам Шафии. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен канатил ахирату хамма, жа'алаллаху гинаху фи қалби, ва жама'a лаху шамлах, ва ататху ад-дуnya ва хия рагима." Кимдин ак эткенден так эткен ой эле, ниет эле, кайгысы эле, гам эле ахиретке эле гүлазык камдаш болуп кала турган болсо, Аллах анын жүрөгүн бай кылып коет. Жүрөгүн бай кылып коет. Чачкын иштерин жыйынтыктуу кылып коет дагы, дүнүйөнү аркасынан жалдырап келе турган кылып коет. Ва мен канатид дуnya хамма, кимдин бул дүйнөдөгү жашоо максаты дүнүйө жыйнаш, бир ишке туруп алып эле жетекчилик кылыш, эптеп бир кызарган жерди жулуп алыш эле боло турган болсо, жа'алаллаху фақраху байна айнай. Аллах кедейликти эки көзүнүн ортосуна коюп коет, чоң кылып, бул жагы менен да кедейликти көрүп турат. Алатоодой алтын болсо дагы эч качан аны көрбөйт. Эки көзүнүн ортосундагы кедейликти көрүп, тойбой өлүп калат. Ва фаррака алейхи шамла, жыйынтыктуу ишин бытырандысын чыгарып, быт-жытын чыгарып, чачкын кылып коет. Ва лам я'тихи минад дуnya илля ма куддира ла. Ага Аллах жазган, тагдырына жазган дүнүйөдөн башка бир да тамчы да дүнүйө ээрчип келбейт. Анткени ал дүнүйөнүн аркасынан ээрчип калган. Хасан ал-Басридан сурашты. Бирөө сурады. Кем ана индаллах? Айтыңчы, мен сиз менен көп эле жүрөм. Сөхбаттарда жүрөм, ибадаттарда жүрөм, сапарларда жүрөм, даватта жүрөм. Айтыңчы, менин ордум Аллахтын алдына канчалык деңгээлде? Мен Аллахтын алдына канчалык деңгээлдемин азыр? Айтыңчы, баа бериңчи бир өзүңүз деди эле. Сонун жооп берди. Кема лиллахи индак. Сенин алдыңда Аллахтын буйруктары канчалык деңгээлде болсо, ошончолук деңгээл эле. Намаз дегенде бир нуптан иштебей калса дагы ордундан обдулуп тура алсаң, демек Аллахтын алдында кадыр барктуусуң. Бармагың ооруп калса эле бүгүн багымдатты калтырып коет окшойм дей турган болсоң, анда сен Аллахтын алдында өтө жеңил
çirkeyдің қананшылынчалык дагы салмакка ээ эмессиң. Каерде болбосун Аллахтын ыраазылыгын биринчи орунга кое турган болсоңуз, демек сиз Аллах менен болгон мамилеңизди оңдодуңуз. Ким Аллах менен болгон мамилесин оңдоп ала турган болсо, Аллах аны менен элдин ортосундагы мамилени бекем чыңдап коет. Келгиле. Үй бүлөдөгү тарыныч, ыза, ажырашуу, тос тополоң, тынчтыктын жоңголушу ал жөн жайдан келген жок. Же эркек менен, же аялдын өкөнүн Аллах менен болгон мамилесинин начардыгынан ажырашуу келет. Балдары безери чыгат. Бир туугандар катташпай калат. Кошуналар менен ыркы бузулат. Ким эле Аллах менен болгон мамилесин чыңдап оңдоп ала турган болсо, үй бүлөдө биримдик ынтымак, кошуналар менен мамыр жумур катташ эң мыкты деңгээлде өтөт. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва, фа'фу анна я рахим, бирахматика я архамар рахим. Аллахум. Ассаламу алейкум.